So our today's topic is solubility enhancement technique. So in this topic we are going to exactly going through what are the different techniques we can utilize to dissolve our solute in the solvent. Okay, so I am talking about now solute in the solvent. So solute may be in your solid phase or maybe in your liquid phase. Okay, so in case of emulsion it might be in a liquid state. So how we can incorporate or how we can distribute or how we can make it dissolve in that particular solvent, that we are going to see. Also in case of it is a solid, then how we can able to dissolve in that solid. If in case of suspension like biphasic liquid dosage form, how we can incorporate, how we can distribute or how we can dissolve, that we are going to see. What kind of technique we are going to see for that solubilization. So these are the 11 different solubility enhancement technique. First one is your co-solvency, then hydrotropy. Third one is your particle size reduction, then solid dispersion, then pH adjustment is there, then salt formation, supercritical fluid recrystallization, complexation, self-emulsifying drug delivery system, then surfactant and liquid solid technique. So these are the 11 different solubility enhancement technique. So in this today's lecture I am going to cover all these 11 types of solubility enhancement technique. The most of the solubility enhancement technique that we have seen already in our practical. Okay, so it may make you very easier that you will able to easily understand this solubility enhancement technique. So these are the important considering to your pharmaceutical practical and as well as your further studies. Okay, so there might be no question for this semester on this topic. त्याच्यावरती कदाचित क्वेश्चन येणार नाही, कारण जी ब्ल्यूप्रिंट येणार आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला हे मेन्शन केलेलं असेल. अँड ओरिएंटेशन प्रोग्राममध्ये तरी हा इम्पॉर्टंट नाही आहे म्हणून सांगितलं आहे, पण आपल्याला फर्दर स्टडीजसाठी हा इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. ओके, सो फाईन फॉर दिस 2020-21 it will not come for your exam, might be, I am not sure. Okay, but maybe for further study it will become important. For GPAT it becomes important. Okay, we will start individually technique. So first one is your co-solvency. So if you see the co-solvency, in that we have seen this example in our practical, right? So I think we have seen in Mandel's paint, right? So in that we have used two different solvents. So why we have used, because weak electrolyte and non-polar molecule frequently have poor water solubility, that you are going to see on your screen, that weak electrolyte and non-polar molecules, if they dissolve in a single solvent, they have a poor solubility, that we have faced while during performing practical this issue. So what we have do, we have added two solvents, that is one is solvent and one is a co-solvent. So in that if you see, we are able to make dissolve that weak electrolyte and non-polar molecule. So we are getting a good solubility, and this phenomenon is called as co-solvency, right? So when a single solvent, primary solvent is there, these are I can say it is as a solvent. But when I use a second solvent, it can be referred as or called as co-solvent. Then we are going to see the mechanism of action, how exactly co-solvency is done. म्हणजे एक्झॅक्टली आपण दोन सॉल्वंट जेव्हा ॲड करतो तर एक्झॅक्टली नक्की काय होतं की सेकंड सॉल्वंट ॲड केल्यावरती कसं काय तो डिझॉल्व होतो आहे हे आता आपण बघूया. सो इफ यू आर गोइंग टू सी, इफ आय वॉन्ट टू डिझॉल्व अ हायड्रोफोबिक सोल्यूट इन माय सॉल्वंट, फॉर एक्झाम्पल वॉटर आय एम गोइंग टू टेक. सो जर माझ्याकडे हायड्रोफोबिक सॉल्वंट असेल
आणि जर वॉटरमध्ये मला त्याला डिझॉल्व करायचं आहे तर काय होणार आहे, त्याची सोल्युबिलिटी पुअर सोल्युबिलिटी असणार आहे, राईट, बिकॉज दीज आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट. ओके, so if I want to increase the solubility of this, what I will do, I will go to use co-solvency technique. So in that I want to add one more solvent and that is called as co-solvent. So what exactly happen, I will choose co-solvent which is a hydrogen acceptor. Okay, जर हायड्रोफोबिक सोल्यूट असेल तर मी को-सॉल्वंट असा चूज करणार की जो हायड्रोजन एक्सेप्टर असणार आहे, राईट. So what happen exactly after adding that such hydrogen acceptor co-solvent, it reduces the interfacial tension, right, between your solute and water. म्हणजे जे पहिला सॉल्वंट आहे आणि जे सोल्यूट आहे त्यातलं काय करणार आहे, ते इंटरफिशियल टेन्शन आहे ते काय होणार आहे, रिड्यूस करणार आहे, राईट. सो विथ दिस हेल्प ऑफ co-solvent and water, with their reduced interfacial tension, it reduces the intermolecular forces of attraction of water. त्याच्यामुळे काय होतं, ह्या तिघांच्या कॉम्बिनेशनमुळे जे वॉटरमधलं जे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन आहे ते काय होणार आहे, रिड्यूस होणार आहे. अँड बिकॉज ऑफ दिस द वेटिंग इज मोर, अँड ॲज वेटिंग इज मोर युअर वॉटर सोल्युबिलिटी इन्क्रीजेस, राईट. सो इन दिस बाय दिस मेकॅनिझम युअर co-solvent reduces accepts the hydrogen, and because of this it reduces the interfacial tension between your water and solute, and there is a more weighting of your solute in the water, and because of more weighting your solubility increases, right. So this is your exact mechanism of co-solvency. Okay, I hope everybody understood regarding this, the mechanism of co-solvency. If it is a hydrophilic solute, then we have to choose co-solvent as a hydrogen acceptor, and if it is a hydrophilic solute, then you have to, it is directly dissolved in your water, there is no requirement of co-solvency, right. Yes, this is your first technique, that is a co-solvency. So I hope you have understood. Now we are going to see the second solubilization technique, that is a hydrotropy, right. So it is a solubilization phenomena whereby addition of large amount of a second solute, so that results in increasing in the aqueous solubility of your existing solute. म्हणजे आपण ह्याच्यामध्ये काय करतोय, सपोज टू बी आपला पहिला एक हायड्रोफोबिक सोल्यूट आहे आणि तो सॉल्वंटमध्ये डिझॉल्व्ह होत नाही आहे, तर त्या कंडिशनमध्ये आपण काय करणार, आपण एक सेकंड सोल्यूट ॲड करणार आहे. ह्या कंडिशनमध्ये सॉल्वंट ॲड करत नाही आहे आपण, इथे सेकंड सोल्यूट ॲड करणार आहे, आणि सेकंड सोल्यूट जो आपण ॲड करणार आहे तो काय करणार आहे, हायर कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये सेकंड सोल्यूट ॲड करणार आहे, right. So hydrotropic agents are ionic organic solvent consist of alkali metals, salts of various organic salts. So okay, so the examples for the hydrotropy, these are the sodium benzoate, sodium acetate. Hence ability these have to dissolve many of drug, so it acts as a second solvent. सो आपल्याला ह्याच्यामध्ये काय करायचं आहे, एखादा हायड्रोफोबिक सोल्यूट असेल जो डिझॉल्व होत नाही, त्याच्यासाठी आपण सेकंड सोल्यूट ॲड करणार आणि तो सेकंड सोल्यूट जास्त क्वांटिटीमध्ये ॲड करणार. आणि सेकंड सोल्यूट मी चूज करताना कुठला चूज करेन, फॉर एक्झाम्पल युअर सोडियम ॲसिटेट, सोडियम बेन्झोएट, ओके, बिकॉज दिस हॅव ॲबिलिटी टू डिझॉल्व मेनी ऑफ ड्रग, राईट. सो आय विल चूज दिस ॲज अ सेकंड सोल्यूट अँड आय एम एबल टू मेक डिझॉल्व द हायड्रोफोबिक ड्रग. सो दिस इज ॲन एक्झाम्पल अँड दिस इज अ टेक्निक इज कॉल्ड ॲज हायड्रोट्रॉपी. Okay, now next is your particle size reduction. So this is the third technique in which I am going to reduce the particle size, as name it is indicates. So what is correlation between this of your particle size and dissolution? If you see, particle size is directly proportional to the solubility, right. Smaller particle size असेल तर काय होणार आहे, मोर सरफेस एरिया होणार आहे, ठीक आहे. क्रिस्टलिन नेचर जर असेल, त्याचं पार्टिकल साईज जर मोर असेल, तर मी पहिल्यांदा काय करून घेणार, त्याचं पार्टिकल साईज रिड्यूस करून घेणार आहे, बरोबर आहे, फाईन पार्टिकल्स करणार त्याचे. इफ व्हेन आय मेक दिस फाईन पार्टिकल्स, सरफेस एरिया इन्क्रीजेस. ॲज द सरफेस एरिया बिकम्स मोर, देर इज अ मोर इंटरॅक्शन विथ युअर सॉल्वंट, अँड इफ इट इज अ मोर इंटरॅक्शन विथ सॉल्वंट, more weighting of your particles in that particular solvent, and your ultimately solubility increases, right. So this is a clear correlation between your solubility and particle size. Okay,
सो आता आपल्याला एवढं कळलं आहे की पार्टिकल साईज जर रिड्यूस झाली तर काय होणार आहे, माझी सोल्युबिलिटी इन्क्रीजेस होणार आहे. सो इन दिस पार्टिकल साईज रिडक्शन आय विल युटिलाइज दिस टेक्निक दॅट आय विल गोइंग टू रिड्यूस माय पार्टिकल साईज बाय द मायक्रोनायझेशन, देन नॅनो सस्पेन्शन, अँड थर्ड वन इज युअर सोनोक्रिस्टलायझेशन. ओके. सो आता मायक्रोनायझेशनमध्ये काय करणार आहे मी, पार्टिकल साईज आहे ती मायक्रो पार्टिकल साईज करणार आहे. ओके. सो आय विल रिड्यूस माय पार्टिकल साईज ranging from 1 to 10 micron. Okay. For this reduction of particle size, I will use the multiple equipments. For example, your jet mill. Okay. So I will use jet mill to reduce my particle size up to 1 to 10 micron. After reducing up to this range, I will make microparticles, and the dissolution is going to be ultimately increases. Then I will go for the nano suspension, in which it is apply for poorly water soluble. जर एखादं पुअरली वॉटर सोल्युबल इन्ग्रेडियंट असेल तर त्याला जर मला इन्कॉर्पोरेट करायचं असेल तर मी नॅनो सस्पेन्शनमध्ये जाईन. सो इन दिस पार्टिकल साईज रेंज इज टू 200 to 600 नॅनोमीटर. इन फर्स्ट इट वॉज 1 to 10 micrometer for micronization. In nano suspension I will make the particle in nano size, that is a 200 to 600 nanometer. Okay. So in this still it is a particle size is too much reduced, it is not going to be dissolved completely. So for that purpose I am going to use the drug particles in a suspended form in my suspension, because these are the nano suspension, and you know what is the suspension that we have covered it in practical. So I will suspend that particle by using the suspending particle, and for this reduction I am again go for the equipment. For example, your milling process, like your jet mill, I will again go for the jet mill. I mill and reduce the particle size up to 200 to 600 nanometer. And third one is your sonocrystallization. So in this I will break down my particle size with the help of ultrasound. आता अल्ट्रासाउंड तुम्हाला माहिती आहे. सो अल्ट्रासाउंडमध्ये मी काय करणार आहे, पार्टिकल साईज रिड्यूस करणार आहे बाय ब्रेकडाऊन इट, अँड आय विल गो फॉर द क्रिस्टलायझेशन of my particles. When I achieve the crystallization, particles are in the pure and very fine particles, and particle size is reduced. So for that producing ultrasound, I will provide the frequency of 20 to 100 kilohertz of frequency by inducing which such frequency I will able to recrystallize my particles, and these recrystallized particles I will get in a reduced particle size. So with the help of 3 different technique of micronization, nanosuspension, and sonocrystallization, I reduce my particle size up to their limits that I have already told, and at such a reduced particle size I am able to increase my solubility of insoluble drug. Okay. So by this technique I am going to achieve the increased solubility. Okay. Then next is my solid dispersion. So what is mean by solid dispersion? It is by directly adding a polymer which is in a hydrophilic matrix. Okay. So see the image that is shown on this. In this it is a first one is a hydrophobic drug. Okay. So when I will add such a hydrophobic drug indirectly as in a solvent, it will not dissolve. ओके. सो व्हॉट हॅपन एक्झॅक्टली, जर मी हा हायड्रोफोबिक ड्रग आहे तो डायरेक्टली सॉल्व्हंटमध्ये डिझॉल्व केला तर काय होणार आहे, तो डिझॉल्व होत नाही आहे. सो आय विल मिक्स दिस हायड्रोफिलिक ड्रग विथ वन मोर पॉलिमर, अँड आय विल चूज दॅट पॉलिमर दॅट इज विच हॅव अ हायड्रोफिलिक मॅट्रिक्स. म्हणजे काय, आता माझा ड्रग आहे तो हायड्रोफोबिक आहे आणि मी त्याला पॉलिमर अटॅच करणार आहे, तो काय आहे हायड्रोफिलिक. नाव this hydrophilic and hydrophilic I will mix by a fusion method. So fusion method, for example, mix together with stirrer using for the dissolution. म्हणजे स्टररने पेंट करेन किंवा एखादा मिक्सिंग टेक्निक यूज करेन आणि त्याच्यामध्ये मी हायड्रोफिलिक आणि हायड्रोफिलिकचं एक मॅट्रिक्स तयार करेन, आणि हे मॅट्रिक्स जेव्हा मी करेन तेव्हा काय होणार आहे, इट विल न्यूट्रलाइज अँड my drug which was initially it was hydrophobic in nature, I will make them easily solubilized in that particular solvent. So this is called as solid dispersion, because
one of my drug is hydrophilic and I am choosing a matrix which is a hydrophilic. So hydrophobic plus hydrophilic makes a neutralize by the fusion method, and I am able to solubilize that particular drug. This is your solid dispersion. Then next is your pH adjustment. Okay, so what happen exactly if you going to see the diagram, it's shown on the screen. A poor water soluble drug may potentially dissolve in water by applying a pH change. म्हणजे जो पुअर वॉटर सोल्युबल ड्रग आहे त्याला मी वॉटरमध्ये डिझॉल्व करू शकतो आहे बाय pH चेंजिंग मेथड. सो दिस टू एक्सेस द सोल्युबिलिटी ऑफ दिस अप्रोच, द बफर कॅपॅसिटी अँड vulnerability of selected pH are important to consider. Okay. So solubilized excipients that increases the environmental pH within a dose form to range higher than pK of a weakly acidic drug and increases the solubility of drug. So those excipients that acts as an alkalizing agent increases the solubility of weakly basic drug. Example for that we are going to use in phenytoin injection. Right. So this technique is used in a phenytoin injection. So if you see, if drug which is in a basic in nature, right, then what I will do, I will provide that surrounding area in that image that you are going to shoot. So this is your basic in nature. I will provide or coat or mix that drug with other solvent that is your acidic in nature. Okay. So what happen exactly, जेव्हा हा एखाद्या फॉर्म्युलेशनमध्ये मी ॲड करणार आहे, तो सुरुवातीला काय असणार आहे, बेसिक इन नेचरमध्ये असणार आहे. त्याच्यानंतर मी काय करणार आहे, तो त्या पर्टिक्युलर सॉल्वंटमध्ये डिझॉल्व नाही आहे. सो मी काय करणार आहे, सेकंड सरफेस सॉल्वंट जे मी त्याला प्रोव्हाइड करणार आहे ते काय करणार आहे, ॲसिडिक इन नेचरमध्ये प्रोव्हाइड करणार आहे. सो जेव्हा हे बेसिक ड्रग आणि ॲसिडिक सॉल्वंट मिक्स होणार आहे तेव्हा काय होणार आहे, ते कम्प्लिटली सोल्युबलाइज होणार आहे. आता जेव्हा मी कन्झ्युम करणार आहे, व्हेन आय विल कन्झ्युम दिस formulation, it releases in the body, right? So drug, it releases in the body in the basic form and the absorption it becomes easy. Okay, and when the drug in acidic form, I will choose a basic environment. Okay, and when I will consume, again it becomes absorption in that particular original state. Okay. So this is your pH adjustment. The basic concept is that what is the nature of your drug. If it is acidic, I will go for the basic solvent. If it is basic, I will go for the acidic solvent. And after mixing it, becomes a neutralized and your solubilization is there. Okay. So this is your pH adjustment technique. Then next is your salt formation. If you see, the sodium potassium salts are water soluble. So weak acid may be converted into the sodium potassium salt, so which increases solubility, whereas hydrochloric and sulfate salts are base and becomes a more soluble, right? So what exactly happen, जर आपला ॲसिडिक ड्रग जर असेल तर आपण काय करणार आहे, त्याला मिक्सिंग कशाबरोबर देणार आहे, बेसिक साल्ट्स बरोबर. फॉर एक्झाम्पल युअर सोडियम अँड पोटॅशियम साल्ट. सो आय विल मिक्स देम, ॲसिडिक प्लस दिस सोडियम अँड पोटॅशियम, it becomes a soluble. If my drug is basic in nature, I will use a second solute, that is a hydrochloride or a sulfate, right? So when I mix these two different solvent, again it becomes a solubility. So what is your nature of your substance or ingredient, is either it is acid or basic, you have to choose your second solute. After mixing, it will become soluble in your particular solvent. Okay, so this is your salt formation. Then next is your supercritical fluid recrystallization. So what happen exactly in this, if you are going to see this diagram, एका साईडला तुम्हाला काय दिलं आहे, टेम्परेचर दिलं आहे, एका साईडला प्रेशर दिलं आहे. ओके. सो जर एखादा इन्ग्रेडियंट आहे, एखादा इन्ग्रेडियंट तुमचा सॉलिड इन नेचरमध्ये आहे, नॉर्मल टेम्परेचर आहे 20. सो दिस इज सुपरक्रिटिकल फ्लुइड रिक्रिस्टलायझेशन. शॉर्टली मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. ह्याच्यामध्ये काय होतं, जसं मी सांगत होतो की
इथे टेम्परेचर आहे, माझा एखादा इन्ग्रेडियंट सॉलिड इन्ग्रेडियंट आहे, ठीक आहे. तो 35 डिग्री सेल्सिअसला सॉलिड आहे, त्याला एक नॉर्मल प्रेशर आहे, रेग्युलर प्रेशरमध्ये आहे. आता मी जर त्याचं टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर काय होणार आहे, तो सॉलिड स्टेटमधनं लिक्विड स्टेटमध्ये जाणार आहे, बरोबर आहे. तर सॉलिड स्टेटमधनं लिक्विड स्टेटमध्ये तुम्हाला जाणार आहे, तर सिम्पल लॉजिक आहे, कारण आपण टेम्परेचर इन्क्रीज केलं आहे. सायमल्टेनियसली मी काय करतो, याचा प्रेशर पण इन्क्रीज करतो आहे. सो मी तसंच परत पुन्हा एकदा टेम्परेचर अजून इन्क्रीज करत गेलो तर काय होणार आहे, विथ द हेल्प ऑफ अगेन प्रेशर इन्क्रीजिंग, तर काय होणार आहे, लिक्विड स्टेटमधनं तो काय होणार आहे, गॅसेस स्टेटमध्ये जाणार आहे. ओके. सो त्या पॉईंटला मी काय म्हणतो आहे, क्रिटिकल सोल्युशन टेम्परेचर म्हणतो आहे, जिथे तो लिक्विड स्टेटमधनं गॅसेस स्टेटमध्ये जाणार आहे, बरोबर आहे. म्हणजे तिथे टेम्परेचर पण जास्त आहे, प्रेशर पण जास्त आहे. सो अबाउट टू धिस स्लाइटली अबाउट टू दॅट पर्टिक्युलर पॉईंट ऑफ क्रिटिकल सोल्युशन टेम्परेचर युअर सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर इज देअर, किंवा सुपर क्रिटिकल पॉईंट हा तिथे असतो आहे, बरोबर आहे. आता सुपर क्रिटिकल पॉईंट आहे त्याच्यामध्ये तो काय असणार आहे, इट विल बी इन नायदर लिक्विड फॉर्म ऑर नॉट इन गॅसेस फॉर्म, राईट. सो तो तिथे काय होणार आहे की लिक्विड फॉर्ममध्ये पण नाही आणि गॅसियस फॉर्ममध्ये नाही, किंवा तो लिक्विड फॉर्ममध्ये पण आहे, गॅसियस फॉर्ममध्ये असं आहे. सो इट इज युअर सुपर क्रिटिकल फ्लुइड फॉर्म टेम्परेचर. सो त्याच्या पलीकडे जर तो गेला तर कम्प्लिटली गॅस टेस्टमध्ये जाणार आहे, आणि त्याच्या आतमध्ये आला, त्या पॉईंटच्या आतमध्ये आला तर तो काय अगेन लिक्विड फॉर्ममध्ये येणार आहे, ठीक आहे. सो जेव्हा तो एखादा प्रोडक्ट किंवा एखादा इन्ग्रेडियंट सुपर क्रिटिकल टेम्परेचरवरती जो पोहोचणार आहे, तर तेव्हा तिथे काय करून घ्यायचं आहे, सिन्स इट इज नॉट इन लिक्विड अँड इट इज नॉट इन गॅस, आय विल रिक्रिस्टलाइज धिस ॲट दॅट पॉईंट. आता इथे काय करणार आहे, मी त्याचं रिक्रिस्टलायझेशन करणार आहे, बरोबर आहे. आता लिक्विडचं रिक्रिस्टलायझेशन केलं तर काय होणार आहे, जे आपल्याला क्रिस्टल्स भेटणार आहेत ते एकदम फाईन पार्टिकल्स भेटणार आहेत, म्हणजे एकदम रिड्यूस पार्टिकल साईज असणार आहे त्याची. आता रिड्यूस पार्टिकल साईज झाली, अल्टिमेटली युअर फर्स्ट गोल इज अचीव. जसं आपण पार्टिकल साईज रिडक्शनमध्ये बघितलं होतं की जेवढी पार्टिकल साईज रिड्यूस असणार आहे तेवढंच तुमचं सोल्युबलायझेशन जास्त असणार आहे. आता आपण ह्या कंडिशनमध्ये सुपर क्रिटिकल पॉईंटपर्यंत त्याला पोहोचवतो आहे, आणि तिथे त्याचं रिक्रिस्टलायझेशन करून त्याचं पार्टिकल साईज रिड्यूस करतो आहे. सो अल्टिमेटली जी पार्टिकल साईज आपल्याला भेटणार आहे ती एकदम रिड्यूस पार्टिकल साईज असणार आहे. सो बाय दिस we are going to achieve reduced particle size, and this recrystallization is done by the ultrasound. जसं आपण पार्टिकल साईज रिडक्शनमध्ये तिसरा पॉईंट बघितला होता की सोनो क्रिस्टलायझेशन, त्याच्यामध्ये अल्ट्रासाऊंड आपण प्रोव्हाइड करून रिक्रिस्टलायझेशन करत होतो. तो सेम अल्ट्रासाऊंड यूज करून रिक्रिस्टलायझेशन करायचं आहे, पण आपल्याला इथे रिक्रिस्टलायझेशन कुठे करायचं आहे, सुपर क्रिटिकल पॉईंटमध्ये करायचं आहे, म्हणजे तिथे आपल्याला टेम्परेचर आणि प्रेशर दोन्ही पण द्यायचं आहे, राईट. सो बाय दिस मेकॅनिझम वी आर गोइंग टू recrystallize at the supercritical point, and after we are going to achieve a reduced particle size, and we are going to dissolve our particles. Okay, so this is your supercritical fluid recrystallization technique for the solubilization of our ingredients. Then next is your complexation. So जसं आपण मगाशा बघितलं सॉलिड डिस्पर्शनमध्ये की आपण हायड्रोफोबिकला हायड्रोफिलिक आपण मॅट्रिक्स प्रोव्हाइड केलं. आता कॉम्प्लेक्सेशनमध्ये आपण थोडंसं तसंच करणार आहे, राईट. पण ह्याच्यामध्ये आपण काय करतो आहे, आता समजा लिपोफिलिक, जसं एक्झाम्पल इथे दिलं आहे, सायक्लोडेक्स्ट्रिन आहे तुमचं, ठीक आहे. आता सायक्लोडेक्स्ट्रिन जर तुम्ही बघितलं तर त्याचं काय, एक लिपोफिलिक कोअर आहे आणि हायड्रोफिलिक एजेस आहे. हा काय, हा सायक्लोडेक्स्ट्रिन हा तुमचा आहे, राईट. आता सायक्लोडेक्स्ट्रिनमध्ये काय आहे, 6, 7, 8 डेक्स्ट्रोज आहेत. त्याच्यामध्ये जर बघितलं तर त्याचे 3 सायक्लोडेक्स्ट्रिन 3 फॉर्ममध्ये आहे, एक अल्फा, बीटा अँड गॅमा. सो आता एक्झॅक्टली काय करायचं, एखादा ड्रग जर असेल, मग तो ड्रग हायड्रोफोबिक नेचर असेल किंवा लिपोफोबिक ड्रग असेल, जो आपल्याला डायरेक्टली डिझॉल्व्ह होणार नाही. जसं आपण मॅट्रिक्स चूज केलं होतं, आता ते मॅट्रिक्सच्या ऐवजी आपण काय करणार आहे, सायक्लोडेक्स्ट्रिन चूज करणार आहे. मग हा जो तुम्हाला इथे इमेजवरती जो बेन्झिन रिंगसारखा दिसतो आहे सायक्लोडेक्स्ट्रिन, तो काय करणार आहे, जो डिझॉल्व ड्रग होत नाही त्याच्यावरती मी त्याचं कॉम्प्लेक्स करणार आहे. कॉम्प्लेक्स करणार आहे म्हणजे काय, मी त्याला अटॅच करणार आहे, बरोबर आहे. जो हायड्रोफोबिक ड्रग आहे त्याला मी हा सायक्लोडेक्स्ट्रिन अटॅच करणार आहे. सो जेव्हा मी हा सायक्लोडेक्स्ट्रिन अटॅच करणार आहे तेव्हा त्याच्याकडे काय आहे, एक पहिल्यांदा लिपोफिलिक कोअर आहे आणि हायड्रोफिलिक एजेस आहेत, म्हणजे हा कम्प्लिटली सोल्युबलायझेशनसाठी एकदम आयडियल आहे.
सो जेव्हा हा मी कॉम्प्लेक्स सायक्लोडेक्स्ट्रीन आयडियल सोल्युबलायझेशनचा मॅट्रिक्स जेव्हा मी एखाद्या अनहायड्रोफोबिक ड्रग बरोबर अटॅच करणार आहे, इट विल डायरेक्टली डिझॉल्व माय ॲक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट. सो त्या ॲक्टिव्ह इन्ग्रेडियंटला हा कोट करतो आहे आणि कोटिंग केल्यामुळे काय होणार आहे, कॉम्प्लेक्स तयार होतो आहे आणि हा जो कॉम्प्लेक्स आहे हा हायड्रोफिलिक आणि लिपोफिलिक असणार आहे, विच इज व्हेरी इझी टू डिझॉल्व अँड बिकॉज ऑफ लिपोफिलिक कोर इट इज व्हेरी इझी टू ॲब्झॉर्ब. सो ह्याच्यामध्ये मी ह्या कॉम्प्लेक्सेशनने डिझॉल्युशन पण इझी करून घेतो आहे आणि ॲब्सॉर्प्शन पण इझी करून घेतो आहे. सो दिस इज अ useful technique and it is in recently it is used widely in novel drug dissolution. Okay, so this is your complexation. Then next is your self emulsifying drug delivery system. In this self emulsifying system, the formation of emulsion in your gastrointestinal tract. म्हणजे काय की आता आपण काय करतोय की वेगवेगळे इन्ग्रेडियंट ॲड करतोय आणि जेव्हा हे इन्ग्रेडियंट मी हे ॲड करून एक फॉर्म्युलेशन क्रिएट करणार आहे आणि कन्झ्युम करणार आहे, त्या कन्झ्युम केल्यानंतर गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रॅकमध्ये हे स्वतःहून इमल्सिफिकेशन होतं आहे. ओके, सो त्याच्यासाठी आपल्याला इन्ग्रेडियंट कुठले कुठले लागणार आहेत. फर्स्ट वन इज युअर ऑइल दॅट इज युअर इन्ग्रेडियंट ऑर ॲक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट इन द ऑइल फॉर्म. देन यू हॅव टू यूज सर्फॅक्टंट. देन नेक्स्ट इज युअर को सर्फॅक्टंट, हायड्रोफिलिक सॉल्वंट अँड को सॉल्वंट. सो जेव्हा मी हे सगळे इन्ग्रेडियंट ॲड करणार आहे तेव्हा मला काय भेटणार आहे, आयसोट्रोपिक सोल्युशन भेटणार आहे. अँड विच वन इज युअर सेल्फ इमल्सिफाईंग ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम. सच काइंड ऑफ these are the O by W type of emulsion, and when I will consume such kind of any liquid dosage form, it will form self emulsion in my gastrointestinal tract and it will absorb at my site of action. Okay, so this is your self emulsifying system. You have to remember this, that the ingredients for the isotropic solution, that are the oil, surfactant, co-surfactant, hydrophilic solvent and co-solvent, right? Then next is your surfactant. Everyone knows because I have explained this part in a suspension. Okay, surfactant चा role काय आहे, it lowers the surface tension. Okay, so between your drug and your solvent. So काय होतं इथे जर तुम्ही बघितलं, एक सर्क्युलर फॉर्ममध्ये तुमचा इन्ग्रेडियंट असेल किंवा एक्सिपियंट असेल. सो आता सर्फॅक्टंट जेव्हा मी ॲड करणार आहे तेव्हा काय होणार आहे, जर ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही त्याचा अँगल बघितला, तर हा अँगल तुमचा कसा आहे, ॲक्यूट अँगल आहे, बरोबर आहे. सो आता जर मी सर्फॅक्टंट ॲड केला तर काय होणार आहे, ह्याचा अँगल हा वाईड होतो आहे, बरोबर आहे. सो ह्याच्यामध्ये वाईड अँगल झाल्यामुळे काय होणार आहे, सरफेस टेन्शन रिड्यूस झाल्यामुळे हा वाईड अँगल झाला आहे. त्याच्यामुळे हा इथे जर तुम्ही हा सॉल्वंट सिस्टीम जर बघितली तर ह्याचा जो कॉन्टॅक्ट होता तो काय होता, कमी होता. आता सर्फॅक्टंट ॲड केल्यामुळे त्याचा सरफेस एरिया मोर अवेलेबल झाला आहे त्या सॉल्वंटची आणि त्याच्यामुळे त्याचं काय होतं आहे, प्रॉपर वेटिंग होतं आहे किंवा वेटिंग जास्त होते आणि वेटिंग जास्त झाल्यामुळे काय होणार आहे, डिझॉल्युशन होणार आहे. सो दिस इज युअर सर्फॅक्टंट. सो ॲज युअर वेटिंग इज मोर, डिझॉल्युशन मोर. सो इफ यू ॲड द सर्फॅक्टंट, युअर वेटिंग इज मोर. Okay, so this is your surfactant. So how it acts? By the reducing the surface tension between your solute and solvent. So this is your surfactant. So with this help of surfactant, we can make a drug, or it helps to dissolve less soluble or insoluble drug in a soluble form. Then your final method, that is your liquid solid technique. So in this liquid solid technique, that is liquid transfer into the solid. सो ह्याच्यामध्ये आपण काय करतो आहे, लिक्विडचं सॉलिडमध्ये ट्रान्सफर करून घेतो आहे आणि ती फाईन पावडर करून घेतो आहे आणि ती डिझॉल्व करून घेतो आहे. सो विच इज अ फ्री फ्लोईंग पावडर ॲट द एंड. सो व्हॉट आपण एक्झॅक्टली हे जे लिक्विड आहे ते काय करतो आहे, आपण एखादं लिक्विड इन्ग्रेडियंट असेल तर त्या आपल्या सॉल्वंटमध्ये डिझॉल्व होत नसेल तर आपण काय करणार आहे, पहिल्यांदा त्या लिक्विडला एका पोरस मॅट्रिक्समध्ये इन्कॉर्पोरेट करून घेणार आहे. सो आफ्टर दॅट, on that matrix your liquid droplets are going to be attached. So I am going to coating that particle and after that that instantly absorbed by the coating particles. So जेव्हा मी त्यांचं वरती जे ॲडसॉर्ब पार्टिकल्स आहेत लिक्विडचे त्यांचं मी कोटिंग केल्यानंतर काय होणार, ते
इन्स्टंटली काय होणार आहेत, ॲब्सॉर्ब होणार आहे तुमच्या कोटिंग पार्टिकलवरती आणि ते डायरेक्टली कन्वर्ट होणार आहेत लिक्विड इंटू द सॉलिड अँड दीज आर द ड्राय पावडर फॉर्म अँड विच इज इन अ व्हेरी फाईन पार्टिकल. सो हे जे फाईन पार्टिकल्स आहेत त्यांची पार्टिकल साईज काय आहे, रिड्यूस पार्टिकल साईज आहे आणि रिड्यूस पार्टिकल साईज इझिली ॲब्सॉर्ब होणार आहे और इझिली डिसॉल्व होणार आहे. ओके, सो इट makes directly liquid to the solid conversion and this solid conversion in a very fine particles which easily dissolve in our solvent. So this is your again liquid solid technique for the solubilization or enhancement of solute. So we have covered all 11 solid liquid solubilization technique.